Hello students, in last class you learned about intrinsic and extrinsic semiconductors. In this class I am going to tell some of the differences between intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. So the first difference is their definition. So the first two differences are their definition. Intrinsic semiconductor is regarded as pure semiconductor. It is the purest form of semiconductor. Here intrinsic semiconductors are pure semiconductors. They are not added with any impurity atoms. So intrinsic semiconductors means pure semiconductors. Extrinsic ಅಂದ್ರೂ intrinsic ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು extrinsic ಅಂತ ರೈಟ್. ಸೊ extrinsic semiconductors ಅಂದ್ರೆ impure semiconductors. Impure semiconductors ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because they are added with impurity atoms. Impurity atoms ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ impurity atoms ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ impure semiconductor ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ರೈಟ್. Second one, number of holes and electrons are equal where intrinsic semiconductor. ಅದರಲ್ಲಿ equal ಇರಲ್ಲ. Number of holes and electrons are not equal. Third point, in case of intrinsic semiconductor, conductivity ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. Electrical conductivity, ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕೊಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು it is very less compared to extrinsic. Extrinsic naga high irutte because extrinsic ನೀವು impurity atoms ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಸ್ಮತ್, ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ extrinsic semiconductors electrical conductivity is more. Conductivity takes place by both electrons and holes. In case of intrinsic semiconductor, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. In n type electrons are majority charge carriers. So ನೀವು conductivity in case of extrinsic semiconductor takes place by majority charge carriers. Majority charge carriers ಅಂದ್ರೆ p type ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, n type ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Conductivity takes place by majority charge carriers. So here conductivity in case of intrinsic conductivity depends only on temperature. Temperature ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪೀಟ ಇದೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. So in case of extrinsic semiconductors, conductivity depends on both temperature and impurities. Right? These are the some differences between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. Yes, what is the first difference? Intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. Extrinsic semiconductor is an impure semiconductor. Second difference, in the intrinsic semiconductor, number of holes and electrons are equal. In extrinsic semiconductor, number of holes and electrons are not equal. ಅಲ್ಲಿ equal ಇರಲ್ಲ, equal ಇರಲ್ಲ. Intrinsic semiconductor ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. Intrinsic semiconductor ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಾಗ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪಿ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನ ಮತ್ತೆರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಡೀತದೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಾಗ ಹೋಲ್ಸ್.
ಎನ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. See, now I am going to tell differences between p-type semiconductor and n-type semiconductor. So you learned what are p-type semiconductors and n-type semiconductors. So now we shall try to understand what are the differences. Some differences, minimum 5 differences. So p-type semiconductor nalli trivalent impurity atom is used as a dopant. ನೀವು ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡಬಾರ್ದು. ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್. ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನ ನಾವು ಡೋಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ? ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಎನ್ ಟೈಪ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. P type though, as holes are maximum in number and conductivity is taking place by holes, here electrical conductivity is less compared to n type. N type naga electrons galinda conductivity agutte. So conductivity is high in case of n type semiconductor. Here conductivity is less in case of p type semiconductor. P type nalli conductivity less, n type nalli conductivity higher. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4 ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಎನ್ ಟೈಪ್ ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದು ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಪಿ ಟೈಪ್. ಈ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಹೋಲ್ಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗಲ್ಲ, BB to CB ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. Here majority charge carriers in n type, here majority charge carriers are electrons, they move in conduction band. Oh jump ಆಗ್ತಾವ, BB ಇಂದ CB jump ಆಗ್ತಾವ. So they move in conduction band. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ n type ನಲ್ಲಿ. because n type ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋ ಯಾವ? ಹೋಲ್ಸ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ? BB ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. These are the 5 differences between P type and n type semiconductor. So 3 marks ಗೆ most probably 3 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 3 marks write any 3 differences between intrinsic extrinsic ಅಥವಾ P type n type. ಸೊ ಒಂದು 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ P type ನಲ್ಲಿ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೋನಾರ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಎನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ my class videos so that you can understand the chapters. If you are not getting any concept means you can call me and ask the doubts. I am waiting for your calls, but nobody is asking the doubts from a second PUC. So I am eagerly waiting for your calls to answer to your questions. Okay, I am waiting for your doubts. Please call me and ask the doubts. So I am ready to answer for your doubts at any time, from morning 8 to till 10, night 10. Okay, have a nice day.